नमस्कार दर्शक बंधु आपण माननकु शुभ सकाळ। आज हेउछि जनवरी 15 तारिख गुरुवार। मु आपणकु आजिर समस्त देश विदेशर प्रमुख खबर विषय रे जणाइबी। हेले ता आगरु भिडियोटी को गोटे लाइक एवं चैनल को नुआ आसीतिले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करि देबे। तबे चलंतु डेरी न करी आजिर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। मुख्यमंत्री पकाइले मकर बुड़। सब्या काबरी घाट रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सपत्निक बुड़ पकाइछंती। एथिपाई सब्या कावेरी घाट रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जायथिला। अग्निशम बाहिनी और ओड्राफ मध्य उपस्थित रहिथिले। सूचना अनुसार मुख्यमंत्री केन्दुझर गस्तरे अछंती। मंगलवार दिन से विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देइथिले। बुधवार दिन पवित्र मकर संक्रांति अवसर रे बैतरणी नदीर सब्या कावेरी घाट रे मुख्यमंत्री मकर बुड़ पकाइछंती। एहार परवर्ती खबर। राहुल को शतक को फिका कले मिचेल 7 विकेट रे जितिला न्यूजीलैंड। राजकोट दिनिकिया को न्यूजीलैंड 7 विकेट रे जीति नेछि। फल 3 मैच विशिष्ट श्रृंखला 1-1 स्तर को चली आसीछि। सेथिपाई मध्य इंदौर रे 18 तारिख दिन खेला जिबाकु थिबा तृतीय तथा शेष दिनिकिया श्रृंखला निर्णायक पाल्टी जाइछि। सेही बळी केएल राहुल को प्रतीक्षित शतक को किवी बैटर डैरेल मिचेल फिका करि दैछंती। बुधवार भारतीय क्रिकेट दल राहुल को लड़ुआ शतक बल निर्धारित 50 ओवर रे 7 विकेट हराई 284 रन करिथिला। जवाब रे मात्र 46 रन रे उभय ओपनर को हराई न्यूजीलैंड संघर्ष करिथिला। हेले निर्भरयोग्य मिचेल 131 नॉट आउट और विल यंग 87 तृतीय विकेट रे 162 रन भागीदार गढ़ी भारत को हाथ एक प्रकार मैच छड़ाई नथिले। यंग को 38तम ओवर रे आउट करी स्पिनर कुलदीप यादव सेमानन को अलग करथिले। तबे मिचेल अविभाजित चतुर्थ विकेट रे ग्लेन फिलिप्स 32 नॉट आउट सह मिसी 78 रन संग्रह कर निज दल को 15 बॉल पूर्व महत्वपूर्ण विजय उपहार देवा श्रृंखला को जीवंत रखिଥିଲେ। एहार परवर्ती खबर। पश्चिम बंगे निपा आक्रांत चिन्हट पर ओडिशा रे छनका। राज्य रे वर्तमान पर्यंत निपा भूताणु चिन्हट होई नाहंती। हेले पश्चिम बंगरू ओडिशा को प्रतिदिन लोकंक जीवासीवा लागि रहिछि। तेणु राज्य रे संक्रमण व्यापिबार आशंका रहिछि। पश्चिम बंगे संक्रमण रखा एक जातीय युग्म संक्रमण रेस्पन्स दल गठन होइछि। जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर नीलकंठ मिश्र कहिसंती जे ओडिशा रे पूर्वरु केबे निपा भूताणु चिन्हट होइनी। वर्तमान एहाकु नै भयभीत हेबार आवश्यकता नथिबार से कहिसंती। पशु संक्रमित खाद्य किंबा सीधासलख मनिष को निपा भूताणु व्यापी थाए। संक्रमित लाल मल मूत्र और रक्त जरिया एहा व्यापिबार आशंका अधिक। आक्रांत व्यक्ति ज्वर सह मुंडाबिंधा गोला दरज डायरिया बांति मांसपेशी जंत्रणा और श्वासक्रिया समस्या सृष्टि होता है। गुरुतर आक्रांत व्यक्ति कमाक चलीजार आशंका रही। तेणु नियमित हाथ धोवा सह संक्रमित घुषुरी और बादुड़ी दूरे रहा आवश्यक। एहार परवर्ती खबर। ओडिया भाषा रे सरकारी काम खिलाफ कले कार्यानुष्ठान। सबु विभाग और जिलापाल को राज्य सरकार चिट्ठी। ब्लॉक रु राज्य स्तर पर्यंत ओडिया भाषा रे हेबो सरकारी काम। समस्त नोटिस विज्ञप्ति पत्र विनिमय ओडिया रे हेबो। एसिरे खिलाफ कले तागिद सह कारण दर्शाओ नोटिस जारी हेबो। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षरु एने पदक्षेप निया जाइछि। सूचना योग्य सरकारी कार्यालय रे ओडिया भाषा रे व्यवहार नै 2024 अगस्त रे साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु एक निर्देशनामा सब विभाग को जारी होइतिला। हेले सरकारी बाबू माने ताहाको पालन करू नथिले। मुख्यमंत्री एही कथा को अनुभव करी पुणी थरे नुआ मुख्य शासन सचिव को आवश्यक पदक्षेप नेवाकू कहिसंती। एहार परवर्ती खबर। केन्दुझर रे खलिबो एनएसडी शाखा। कला एवं संस्कृति जेकोसी समाजर आत्मा। एहा द्वारा आमर चिंताधारा आमर संघर्ष आमर आशा एवं आमर स्वप्न को प्रतिफलित होता है बोली आज नृत्य अनुष्ठान स्पिराज एवं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पक्षरु आयोजित अभिनय कर्मशालार उद्यापनी समारोह रे मुख्य अतिथि भाव जोगदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। नृत्य अनुष्ठान स्पिरोजा एवं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पक्षरु आयोजित एही समारोह रे सांसद अनंत चरण नायक, करंजिया विधायक पद्मचरण हाईपुरु, तेलकोई विधायक डाक्टर फकीर मोहन नायक सम्मानित अतिथि भाव जोग देथिले। एथि सहित अन्य मानक मध्य जिलापाल विशाल सिंह, एनएसडी रो रजिस्ट्रार प्रदीप महांती, स्पिरिजार प्रतिष्ठाता प्रगतिका महांती प्रमुख उपस्थित। एहार परवर्ती खबर। सीबीएसई रो कड़ा निर्देश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बा सीबीएसई निजर सबु संबंधित स्कूल गुडी को बाध्यतामूलक सार्वजनिक प्रकाशन नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करने को निर्देश देइछि।
बोर्ड स्पष्ट करिछि जे स्कूलगुड़िकर ऑफिशियल वेबसाइट रे सठिक संपूर्ण और अपडेटेड सूचना उपलब्ध कराइबा बाध्यतामूलक। सीबीएसई धारा 14.5 रे उल्लेख करी कहिछि जे प्रति स्कूल को 15 सेप्टेम्बर पूर्व वार्षिक रिपोर्ट निजर वेबसाइट रे अपलोड करने। यार परवर्ती खबर, मकर संक्रांति रे अघटन, मांजा सूता नेला बाइक आरोही जीवन। कर्णाटकर बिदर रे चिटगुप्पा तालुकर तालामगड़ी गाँ निकट में यह बड़ दुर्घटना घटी। मृतकों नाम संजय कुमार हसनमणि, बयस 48, से बिदर तालुकर बांबुलगी गाँ बासिंदा। सूचना अनुसार आज सकाळे रास्तार बाइक रे जाउथिबा बेले मांजा सूता हठात तांको बेकरे लागि जाइथिला, फଳରେ तांको गळा कटि जाइथिला। बाइक रु पड़ी जावा परे अत्यधिक रक्तस्राव जोगु तांकर घटनास्थल रे मृत्यु होइथिला। खबर पाई पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तांको मृतदेह को पोस्टमार्टम पाई मनखली सरकारी हॉस्पिटल पठाई तदंत आरंभ करिछि। एहार परवर्ती खबर, 17 जाए जारी रहिबो प्रबल शीत। राज्य में आसंता 17 तारिख जाए जारी रहिबो शीत, एने सूचना दैछन्ती पाणीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास। पश्चिमा झड़ प्रभाव में 18 रु तापमात्रा वृद्धि सह शीतरे ब्रेक लागिबो। 2 दिनर विरति पर मंगलवार ठारू राज्यर विभिन्न अंचल में शीत बढ़िबो। किछि स्थान में अति प्रबल ठंडा अनुभूत होइपारे। रविवार राति में राउरकेला रे सर्वनिम्न तापमात्रा 6.7 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायथिबा बेले दारिंगबाड़ी और झारसुगुड़ा रे 7 डिग्री, सुंदरगढ़, बौद्ध, नवरंगपुर, अनुगुल रे 9 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। सेहीपरि बालेश्वर, कटक, बारिपदा, केन्दुझर, भवानीपाटना, बलांगीर, ढेंकानाल रे पारद 10 डिग्री को खसीथिला। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहा जायछि जे आसंता काली झारसुगुड़ा, बौद्ध और अनुगुल रे विभिन्न स्थान में प्रबल शीत हेबो। एहार परवर्ती खबर, केन्दुझर रे 1900 कोटी ऊर्ध्व मूल्यर 71टी प्रकल्पर शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। आज केन्दुझर धरणीधर विश्वविद्यालय पड़िया ठारे आयोजित कार्यक्रम में जिलापाल 1900 कोटी ऊर्ध्व 71टी प्रकल्पर शुभ उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती। एही समय केन्दुझर विकास पाई ठीक समय बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसेंती। सूचनायोग्य आज समुदाय 1708 कोटी टंका मूल्य रे 35टी प्रकल्पर शिलान्यास करागला एवं प्राय 194 कोटी टंकार प्रकल्प लोकार्पण करागला। एथिरे केन्दुझर स्कूल, हॉस्टेल, इरिगेशन, पार्किंग जोन, रास्ता निर्माण, पोखरी उन्नतीकरण, पर्यटन प्रकल्प, लाइब्रेरी, कैरियर काउंसलिंग सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अंगनवाड़ी बिल्डिंग इत्यादि रही। एहार परवर्ती खबर, चाषी को भारतीय वैज्ञानिकों बड़ उपहार। भारतीय वैज्ञानिकों कमाल, बजार को आसिबो विश्वर प्रथम सेल्फ क्लोनिंग धान। निजे निजर नकल प्रस्तुत करिबो धान गछ, बदली जीव चाषी प्रणाली। हाइब्रिड धान मिलिबो चिरस्थायी बिहन। वैज्ञानिक माने एपरि एक हाइब्रिड धान प्रस्तुत करिसेंती। हाँ निजर क्लोन बा अभिकल नकल निजे करि पारिबो। साधारणतः हाइब्रिड धान अमल हेउथिबा बिहन परवर्ती वर्ष चाष कले समान अमल मिले नाही, किंतु एही नुआ उद्भावन एही समस्या को दूर करिबो। एही पद्धति रे धानर अमल क्षमता प्राय 2 रु 4 गुणा बढ़ी पारिबो, जहाँ विश्व में बढ़ुथिबा जनसंख्या पाई खाद्य समस्या दूर करिबो। एहा सह धान बिहन किणिबारे एबे पड़िबो पूर्ण छेद। एहार परवर्ती खबर, पीएम किसान को नहीं बड़ अपडेट, बदलिला एही नियम। एबे सारंतु सबु काम नचेत आसिबनी 22तम किस्ती। नूतन वर्ष आरंभरू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संपर्क में चाषी मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आसीछि। लक्ष लक्ष चाषी एबे 22तम किस्ती पई अपेक्षा करिसेंती, किंतु एहा पूर्वरू सरकार नियम रे किछि परिवर्तन करिसेंती। जदि एही गुरुत्वपूर्ण कार्यगुड़िक समय मध्य समाप्त न हुए तेबे परवर्ती किस्ती सेमानक अकाउंट रे पहुँचवाकू विलंब हो पारे। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार पीएम किसान रो 22तम किस्ती फेब्रुआरी 2026 रे जारी हो पारे, किंतु सरकार एपर्यंत कौनसी सरकारी तारीख घोषणा करि नाहांती। तेणु आपण कौनसी गुरुत्वपूर्ण सूचना हाथछड़ा न करी ता निश्चित करिया पई नियमित भाव में पीएम किसान वेबसाइट जांच करंतु। एहार परवर्ती खबर, एथर ऑनलाइन रे होई पारे युक्त 2 खाता देखा, प्रश्नपत्र लीक रखिबो एआई कैमेरा। चलित वर्ष ऑनलाइन रे होई पारे युक्त 2 परीक्षा खाता देखा, एथिपाई कला विभाग पक्षरु प्रस्तुति करा जाउची। चूड़ांत पाई बजेट फाइनाल होई नाही। बजेट मंजूर हेले से प्रति निष्पत्ति निया जाय पारियो बोली शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछंती। गत थर भी सीएचएससी रे एआई कैमेरा लागिथिला। युक्त 2 परीक्षा छात्र छात्री पाई गुरुत्वपूर्ण, तेणु प्रश्नपत्र लीक हेब नाही बोली चलित वर्ष
AI କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। 4.5 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ବିଭାଗୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 4.5 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। 1,78,398 ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଆଗରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଓ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ, ଅନ୍ୟ 2,55,226 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 4,57,681 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବକେୟା ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ। ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତପଡ଼ ଲାଗି ନୀତି ହେବା ସମୟରେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାରା ଭିତର ପଟେ ଖଙ୍କାର ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଖଙ୍କାର ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ ପାଇଁ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳ 8:10ରେ ଚୂନ ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା। ସିଂହାସନ ଧୁଆ 8:20ରେ ହେବା ପରେ ମହାସ୍ନାନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମହାସ୍ନାନ ପୂଜା 8:55 ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠାଇଲେ 1.5 ଗୁଣା ଫାଇନ୍। ଆପଣ ପରିବାରର କୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁରେ ରାସନ ଉଠାଉଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ନହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସ୍କାନରରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ ଆପଣ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଉଠାଇଥିବେ ତାର ମୂଲ୍ୟର 1.5 ଗୁଣା ଜରିମାନା ଭରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦେଶରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ 8ଟି ବିଭାଗରେ 11 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହଁ ମାରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଅସ୍କର ଦୌଡ଼ରେ କାନ୍ତାରା ଓ ତନ୍ବି ଦି ଗ୍ରେଟ୍। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅସ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା 201ଟି ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ନଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାନ୍ତାରା ଏ ଲେଜେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର 1 ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତନ୍ବି ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ରହିଛି। ଦି ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ମୋଶନ ପିକ୍ଚର୍ସ ଆର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଲିପର ବସ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଲିପର ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ସ୍ଲିପର ବସ୍ ବଡି ତିଆରି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଭଳି ବସ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତଦନ୍ତ। ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ବହି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ବହିର ନାଁ ବଦଳିଛି ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ କଳା ଶିକ୍ଷା ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଖେଳ ଓ ଯୋଗ ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମୋଟ 55ଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2026-27ରୁ ପଢ଼ାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବହି ଛପା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନୂଆ ବହି ଢାଞ୍ଚାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ 5 ଦିନିଆ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ 85,046 ଜଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଓ 81,948 ଜଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ନେବେ। ମୋଟ 1,66,964 ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ନେବେ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୀବ୍ର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ରାତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଓଁକାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖ ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଆୟୋଜିତ କମିଟି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନୁହେଁ ବରଂ ଗୁଜରାଟରେ ବିକାଶ ଏବଂ ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଥରାଇବ ଶୀତ, ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ 13 ଓ 14ରେ ତଳମୁହାଁ ହେବ ପାରଦ। ଶନିବାର ରାତିରେ ଶୀତ କମିଥିଲା। ରବିବାର ବି ଶୀତ କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରଦ ପୁଣି ତଳମୁହାଁ ହେବ। ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି, ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ। ତେବେ ଶନିବାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 6.5 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା, ଫୁଲବାଣୀରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 8.3 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଉଦୟଗିରିରେ ପାରଦ 9.4 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ରାଜଧାନୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ପାରଦ 10.2 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଶନିବାର ଏହା 17 ଡିଗ୍ରୀକୁ ବଢ଼ି ସମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମସଜିଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ ଅବସରରେ ସମନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭରେ ଜୟ ସୋମନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ ହେଉଛି ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଗରିକଙ୍କ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଓ ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଏହି ପର୍ବ କେବଳ ଏକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ଅନନ୍ତ ଚେତନା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ମସଜିଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୋମନାଥ ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏହାର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି। କେଉଁଠି ମିଳିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲା ଆରଟିଓ। କଟକ ଆରଟିଓ କହିଛନ୍ତି, ସୋମବାରଠାରୁ ସବୁ ଆରଟିଓରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ସେହି କାଉଣ୍ଟରରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ନେଇପାରିବେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ଭିତରେ ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 10 ପରେ ପିୟୁସିସି କରିଥିଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଯଦିଓ ପିୟୁସିସି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିନଥିବା ପରିବହନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବଢ଼ିବ ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ଲୋକସଭା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 1.5 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାହା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ଲୋକସଭା ଭବନ। ବିଧାନସଭାର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନକ୍ସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଭାଗର ସଂଖ୍ୟା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ମାଣ ହେବ। 300 ସଦସ୍ୟ ବସିଲା ଭଳି ନୂଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 10ମ ପାସ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି। ଡାକ ସେବାରେ 25,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଖାଲି, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଳିବ ଚାକିରି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଡାକ ବିଭାଗ ତଥା ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ 2026 ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ ବିଭାଗ 25,000ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଡିଏସ୍ ନିଯୁକ୍ତି 2026 ପାଇଁ ଆପାତତଃ ସମୟସୀମା ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 14 ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ନିଯୁକ୍ତି 2026 ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାନୁଆରୀ 20 ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଡାକ ସେବକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଗ୍ରେଡ୍ ଆଧାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ମାସିକ 12,000ରୁ 29,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ସହାୟକ ଶାଖା ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବା ଡାକ ସେବକମାନେ ମାସିକ 10,000ରୁ 24,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅଘଟଣ, ମାଞ୍ଜା ସୂତା ନେଲା ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ଜୀବନ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଦରରେ ଚିଟଗୁପ୍ପା ତାଲୁକର ତାଲାମଗୋଡ଼ି ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ହସନମଣି, ବୟସ 48। ସେ ବିଦର ତାଲୁକର ବାମ୍ବୁଲଗି ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳେ ରାସ୍ତାରେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାଞ୍ଜା ସୂତା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଗଳା କଟି ଯାଇଥିଲା। ବାଇକ୍ରୁ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ମନଖୋଲି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପକାଇଲେ ମକର ବୁଡ଼। ସବ୍ୟା କାବେରୀ ଘାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସପତ୍ନୀକ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସବ୍ୟା କାବେରୀ ଘାଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଧବାର ଦିନ ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ସବ୍ୟା କାବେରୀ ଘାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି।